कोरोना अजे एक महामारी चल रही है और इस महामारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत सारे कह सकते हैं कि जिथे हालात खराब ने, लोगों ਦੀਆਂ मौतां हो रही ने, फैलाव वध रहा है और डर बनया होया है, आर्थिक तौर पर मंदी है, तो दूसरे पासे कोरोना की दवाई ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। उस दाविਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किते ना किते हाल ही एक रोक लगी हुई है। गल कर रहे पतंजलि वालों जो दवाई बनाई गई वो दवाई आयुर्वैदिक है, पर मस्सा ये कि हुण जेकर उसनूं रोक लगाएगी तो यह दवाई जो बनाई जा रही है तो कित्थों ये दवाई होर पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि कोरोना काफ़ी ज़्यादा इस वेले गंभीर स्थिति दे विच है, भयानक स्थिति दे विच है। इस दे लई कोई दवाई जेकर बनाई जा रही है तो उसनूं क्यों नहीं प्रयोग किया जा रहा कि वह गलत है या किस तरह के नाल है। इस तो इलावा अगर होम्योपैथी की गल करिए या फिर एलोपैथी की गल करिए, फिर उन्होंने दे वल्लों कोई दवाई आएगी, इसकी उड़ीक है, उस दे लई चर्चा बनती है। सो चर्चा जिहड़ी है अज दे मुद्दे दे विच इसे ते करांगे और इस दे लई मेरे नाल एक खास मेहमान मौजूद ने, बाकी मेहमानां दा भी जरूर जिक्र करांगे, पर सब तो पहला गल करांगे एनएस भारद्वाज आयुर्वेदिक डॉक्टर जिहड़े ने वो खास चर्चा दे विच मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भारद्वाज जी। सब तो पहला इस सवाल हैगा जिस तरह के नाल मैं जिक्र भी किया दर्शकों के नाल कि जो दवाई आई है हाले दे विच आयुष मंत्राला रोक के बैठे हुए हैं कि हले फिलहाल जिहड़ा है जब तक पूरी जांच नहीं होंदी उसनूं पास नहीं किया जा सकता। सो सीधे तौर पर सवाल यही है कि जो कुछ हालात ने उसनूं वेखते हुए की किया जा सकता सब तो पहला जो ये दवाई आई है। सो डॉक्टर भारद्वाज तुहाडे तक आवाज़ पहुंच रही है? जी 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 जानना चाहांगे तुहाडे तो सब तो पहला की कुछ कहना चाहुंदे हो, क्योंकि दवाई जेकर ये सही नहीं है तो फिर किस तरह दे नाल कोरोना नूं असीं रोकथाम दे बारे सोच सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ गर्म पानी का जोड़ा हैगा वो इस्तेमाल करन और सवेर तो रात तक जोड़ा हैगा वो एक या दो बारी नमक ते हल्दी दे मिक्स करके ये गरारे जोड़े है गारगल्स जी वो भी कर सकते हैं। और नक दे विच यूज़ करने वास्ते जोड़ा पतंजलि वालियां ने भी जोड़ा अनु तेल का जोड़ा मैंशन किया अपनी किट के अंदर जी वो भी असी आलरेडी जोड़ा है डिस्पेंसरी के थ्रू जोड़े आने वाली पब्लिक जी साढ़े को पेशेंट जोड़े आ रहे हैं या जनरल पब्लिक आ रही है इम्यूनिटी को लैके तो असी उन्होंने दे रहे हैं। और जिन्होंने को यह मैडिसन नहीं पहुँच सकती या नहीं विजिट कर सकते वो लोग जोड़े है नक के देसी घी का इस्तेमाल जोड़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल सरों का तेल वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं उस दिन और अनु तेल का इस्तेमाल भी जोड़ा है वो मॉर्निंग मैं सीधा मुद्दे ते आवांगी, हालांकि होर खास मेहमान भी साडे नाल जुड़नगे। उस दिन अपनी चर्चा हुई सी तो मसला ये सीगा कि हले शुरुआत सी और कुछ घंटे बाद ही जिहड़ी लॉन्चिंग तो और दवाई ते रोक ला दी गई। हुण मसला ये है कि काफ़ी ज़्यादा इस ते विवाद उठ रहा है, बयान भी आ रहे हैं। बाबा रामदेव की गल करिए या फिर पतंजलि दे MD की गल की जाए, सो वो इस तो इलावा इधर आयुष मंत्रालय की गल करिए। सो मैं स्थिति जानना चाहांगी उस दवाई नूं लैके तुहानूं की लगता है कि आखिरकार जिस तरह के किट का तुसीं जिक्र किया और सारियां जो दवाइयां ने उस चीज़ां पाईयां हुई ने वो भी जिक्र कर रहे हो कि कमी लगती है असल दे विच जो रोक दे लई समा मंगिया गया है कि अजे जांच करनी हैगी है जी नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਬਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। पर पर्टिकुलर जदों असी कह दिंदे आ कि यह कोविड की मैडिसन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर थोड़ी जी यह प्रॉब्लम आती है क्योंकि असी अगर देखा जाए तो जदों कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई चीज़ तैयार करती है
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਫ, ਕਾਸ, ਕੋਲਡ, ਖੰਘ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਔਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਿਉਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰਸਾਇਣ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਲੋਈ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੁਮਨ ਜਗੋਤਾ ਜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਣੂ ਹੈਮੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਔਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਗਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣੇਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਬਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਆ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਿੱਚ ਹਰਬਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੋ ਇਹ ਹਰਬਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਾਈ ਹੈ, that is another thing। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲੋਏ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਗੰਧ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨੂਤੈਲਮ ਹੈ, ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਈ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਣੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेट इफेक्ट करती है, ऐसा नहीं है। ये बड़ी भावना लोगों च हुई है कि लेट इफेक्ट नहीं करती हैं। इमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੈਟ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਈ ਹੈ, ਗਲੋਏ ਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ, ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਣੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 100% ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ICMR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਯੋਗਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡਰ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਵਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੁਝ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯਮ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ 100% ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੂ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਐਥੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਗਲਤ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਨਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜੋ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਰ ਆਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 69% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ 100%। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਜ ਏ ਨੋਟੀਵੇਸਟਰ ਨੂੰ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦਾਤ।